Supported by Citron. Good night. लामखुट्टे भगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस्. Good night liquid. A Media 9 presentation. Welcome to another episode of 360 Leadership with me, Saurabh Jyoti, Executive Chairperson of the Upendra Devkota Memorial Institute of Neurological and Allied Sciences, giving continuity to the legacy of her late husband, Professor Upendra Devkota, who is a national pride and remembered deeply for his contribution to modern Nepalese neurosurgery. Highly articulate, versatile, and actively engaged in fostering medical and public health education in the country, our guest today is a public health policy and management expert who was previously the Assistant Dean at Institute of Medicine in Tribhuvan University. Let's welcome to our show our guest today, Professor Dr. Madhu Dixit Devkota. Business 360 presents 360 Leadership with Saurabh Jyoti. अस्पताल संरचनाले मात्र पूर्ण हुँदैन. अस्पतालमा जीवन भर्ने काम भावनाले गर्दछ भन्ने विचार राख्नुहुने उहाँ एक जनस्वास्थ्य, स्वास्थ्य नीति र व्यवस्थापन विशेषज्ञ हुनुहुन्छ. देशमा चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य शिक्षाको प्रवर्धनमा सक्रिय रूपमा संलग्न उहाँ सदैव देशका सबै नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ भन्ने चिन्तनमै रहने गर्नुहुन्छ. 3 दशकभन्दा लामो समय परिवार स्वास्थ्य, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य पोषण र अनुसन्धानका क्षेत्रमा मेडिकल तथा पब्लिक हेल्थका छात्रहरूलाई शिक्षा प्रदान गर्दै आउनुभएकी उहाँले स्वास्थ्य तथा प्रजनन क्षेत्रमा नेपाल सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ. राष्ट्रिय योजना आयोगको उच्च स्तरको पोषण तथा खाद्य सुरक्षा प्रमुख सञ्चालन समितिका सदस्यको रूपमा रहनुभएकी उहाँ हाल उपेन्द्र देवकोटा मेमोरियल न्युरो हस्पिटलको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ. यसबाहेक उहाँले आफ्नो जीवनको 34 वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जमा अध्यापनमा बिताउनुभयो. सन् 1984 शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मेडिकल अफिसरको रूपमा सेवामा प्रवेश गर्नुभएकी उहाँ पछिल्लो समय सहायक डिनसम्म हुनुभयो. आफ्नो कर्ममा दत्तचित्त भएर लाग्नुहुने उहाँले सदैव पहिले जीवनलाई प्राथमिकता दिँदै आउनुभयो. उहाँ अर्थात् डाक्टर मधु दीक्षित देवकोटाज्यूलाई आजको हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ. नमस्ते डाक्टर मधु, हाम्रो 360 लिडरशिप कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ. Thank you so much. Thank you. Don't forget to subscribe and hit the bell icon and turn on all your notifications. This is the best way to make sure you never miss out on our latest content. Stay tuned and stay updated. Welcome, Dr. Madhu. Thank you. It's a pleasure having you with us. Thank you. You're looking very beautiful. I must compliment thank you. Thank you so much. It's really interesting having leaders like you on the show. Very independent, Yes. very strong-willed, at the same time with the humility and touching people's lives, making lives better, literally,
Trying to. Trying to. Not trying to also. I think you've done a great job. I mean, the whole family, we of course fondly remember Dr. Upendra. Everyone does. I think he's been a hero to a lot of us, an inspiration to many. But then, continuing the legacy, तर त्यो लेगेसी हुँदै हो धेरै सजिलो छ उहाँहरुको त नाम कमाइसक्या भन्छ तर त्यो मेन्टेन गरेर त्यो लेगेसीमा काम गरेर ग्रो गरेर जेनेरेशन्स डाउन सम्म अब हजुर बधाई छ छोरीको पनि शी इज अ डक्टर फलोइङ इन योर फुटस्टेप्स त्यो लेगेसी कन्टिन्यू गर्न इट्स अ कन्स्टेन्ट प्रोसेस अफ हार्ड वर्क डेडिकेसन Absolutely. hours of tireless work without counting, you know, if you're working for someone 9 to 6 you can work. But when you have your own institution and you're running so many foundations, not just the institutions that you're running, it's a 24 hours job. Yes, indeed. So that is something really inspires a lot of people and inspires me. And that is why we look up to individuals like the late Dr. Upendra, your husband, and yourself. Thank you so much. Thank you so much for the service. And तर यो शोमा हामीले अलिकता युवाहरू पनि धेरै हाम्रो दर्शकहरू हुन्छन् हजुर एउटा कन्सेप्सन कस्तो हुन्छ भने सक्सेसफुल पिपल देख्न साथै ओ उहाँ त सक्सेसफुल हुनुहुन्छ आई अल्सो निड टु बी सक्सेसफुल एन्ड सक्सेस इज ओभरनाइट जस्तो पनि कुरा हुन्छ बट आई पर्सनली बिलिभ द्याट ओभरनाइट सक्सेस टेक्स अराउन्ड 10 years हजुर सो हजुरको पनि अलिकता त थाहा छ तर हाम्रो दर्शकहरूको लागि द फर्मेटिभ इयर्स हाउ वाज यर एजुकेसन एन्ड देन वेन यु केम ब्याक हाउ डिड यु मिट डक्टर उपेन्द्र एन्ड वाट वाज यर जर्नी to be where you are right now? मेरो चाहिँ बाल्यकाल इन्डियामा बितेको हो. I did my entire schooling from government school. म सरकारी स्कुलमा बनारसमा सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कुल भन्ने स्कुल which was affiliated with बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी त्यहाँ पढाया हो 12 कक्षासम्म. त्यसपछि चाहिँ कलकत्ता मेडिकल कलेज त्यो चाहिँ एसियाकै सबभन्दा पुरानो 1835 मा अंग्रेजहरूले स्थापना गरेका त्यो मेडिकल कलेजमा मैले पढ्ने मौका पाएँ रानी जगदम्बाको सिटमा. So that is also a very important facet of my life which literally changed the direction, the course of my life. मैले भन्नुपर्छ, मैले एक्नोलेज गर्नुपर्छ उहाँलाई र स्वर्गीय श्री कमलमणि दीक्षित मेरो दाजु. हजुर. मैले कलकत्ता मेडिकल कलेजबाट मैले एमबीबीएस पास गरेँ. म डाक्टर भइसकेपछि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने मैले नेपालको जगदम्बा रानी साहबको सिटबाट पढाए भएपछि मदन पुरस्कार अन्तर्गत म चाहिँ नेपालमै आएर काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भित्रबाट. त्यतिखेर मेरो दाजु अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो, 2 जना दिदीहरू बेलायतमा हुनुहुन्थ्यो. मेरो बाआमा त्यतिन्जेलसम्म अलि उमेर भइसकेको थियो, उहाँहरू बनारसमै हुनुहुन्थ्यो. हाम्रो परिवारमा बनारस काशीवास गर्ने चलन पहिलेदेखिको. सो मेरो बाआमा बनारसमा हुनुहुन्थ्यो. म चाहिँ नेपाल जान्छु भने मेरो प्यारेन्ट्सलाई. अनि म डक्टर भइसकेपछि मेरो दिदीहरू एकदम खुसी. मलाई उहाँहरूले टिकट पठाउनु भयो, म बेलायत गएँ. उहाँहरूको चाहना थियो म प्लाब दिएर म उहाँहरूलाई जोइन गर्छु, उतै बस्छु वा अमेरिका जान्छु. द्याट वाज 1983. तर मैले चाहिँ म नेपाल फर्किन्छु भने मेरो बाआमालाई. अनफर्चुनेटली त्यतिखेर लाइक अल फ्यामिलीज देयर वाज अ फ्युड. मेरो बस्ने ठाउँ थिएन. मेरो फादर वाज नट एक्सेप्टेड बाई हिज फ्यामिली. त्यो भएपछि के भयो भने मेरो बस्ने ठाउँ थिएन. अनि माई ओल्ड ड्याड यु नो ही वाज रियली के गर्ने, ही फेल्ट एक्जास्परेटेड. सो कमलमणि चाहिँ उहाँ इन्डिया आइराख्नुहुन्थ्यो, हाम्रो घरमा हामीलाई भेट्न आइराख्नुहुन्थ्यो दाजु. सो माई फादर कल्ड कमलमणिजी इन काठमाडौँ. से बाबु यसले त साह्रै नेपाल आउँछु भन्ने ढिपी गरेछ, के गर्ने बाबु, तिमीले यसलाई राखिदिन्छौ 2-4 दिन आफूसँग भनेर मेरो बाले भन्नुभयो. अनि आई फ्लू फ्रम बनारस टु काठमाडौँ एन्ड I had a wonderful time. I think I stayed here for about a week. अनि फर्किने बेलामा चाहिँ कमल दाजुले के भन्नुभयो भने तिमीलाई नेपाल आउन मन लाग्यो भने मेरो घर छैन, मेरो बस्ने ठाउँ छैन भनेर नआउने चाहिँ नगर है, तिमी आऊ, तिमीलाई आउनु मन लाग्छ भने आऊ, तिमी हामीसँग बस्छौ. So I went back very happy and I announced to my parents that now I'll go back to Nepal and I'll work
and I'll serve my own people. So म पाटन ढोकामा कमलमणि दीक्षित र उहाँको वाइफ देवीजीसँग बस्थेँ. They were both huge influence on my life after my parents. अनि टिचिङ हस्पिटल भर्खर खुलेको थियो, त्यहाँ काम गर्न थालेँ. I entered teaching hospital as a medical officer. That is the junior most a doctor can start. त्यहाँबाट सुरु गरेर I was very proud when I had to resign for मेरो श्रीमान बित्नु भएर मैले चाहिँ त्यहाँ छोड्नु पर्यो. मैले मेरो 2-4 वर्ष सर्भिसको बाँकी नै थियो, तर मैले रिजाइन गर्नु पर्यो. त्यतिखेर म सहायक डिन थिएँ. So I grew in the institution from a medical officer to take a very important academic and planning positions at Institute of Medicine. So that has been my journey professionally. त्यो गर्नका साथसाथै while I was teaching the public health and medical students at teaching, मलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल सरकारले धेरै रिसर्च र त्यो रिसर्चमा टेकेर नेपालको माटो सुहाउँदो स्वास्थ्यका नीतिहरू लेख्नको लागि मैले अपर्च्युनिटी पाएँ र मैले 10 वटा भन्दा बढी मातृ शिशु स्वास्थ्य, सुत्केरीको स्याहार सम्बन्धी, हामी स्किल बर्थ अटेन्डेन्ट भन्छौँ, उहाँहरूको पोलिसी, पोषणको पोलिसी, पहुँचबाट बाहिर भएका नेपालीहरू माझ कसरी स्वास्थ्य सेवालाई पुर्याउने, लैङ्गिक हिंसाको पोलिसी, लैङ्गिक हिंसालाई मैले मेडिकल स्टुडेन्ट्सको करिकुलममा पनि इन्कर्पोरेट गर्ने मौका पाएँ. मैले चाहिँ त्यो काम मैले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा गरेँ. र आई एम भेरी प्राउड टु से द्याट आवर ग्रेजुएट्स, आवर डक्टर्स, आवर पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्ट्स आर अवेयर अबाउट द इस्यु अफ जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स. अब त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने कसैले चाहिँ एउटा महिलालाई जाँचिरहेको छ कुनै डाक्टरले र उसको जिउमा नीलडाम वा त्यस्तो केही टेल साइन्स अफ भायोलेन्स देख्यो भने त्यो डाक्टर साहबले चाहिँ he or she will be aware. And ask the right questions and be able to help the person. So these I think are my main achievements that I am very proud of. मलाई चाहिँ मैले जुन मेरो 35 वर्षको सेवाको क्रममा मैले जुन विद्यार्थीहरू कमाएँ, नेपालको जुन सुकै कुनामा गए भने पनि चाहे त्यो अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल होस् वा जनस्वास्थ्यको कार्यालय होस्, आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई मैले भेट्न पाउँछु. That is something I'm very proud of. तपाईले भन्नुभएको जस्तो तपाईले चाहिँ पलिसीगत रूपमा पनि धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ. 10 भन्दा बढी नीति नियमहरू तपाईले चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईले निर्माणतिर र त्यसलाई चाहिँ पलिसीगत रूपमा चाहिँ बनाउनु भएको छ नेपाल सरकारसँग मिलेर. तर मेडिसिनकै कुरा गर्दा व्हाई मेडिसिन? के तपाईको प्यासन थियो कि व्हाट ड्रू यु टुवर्ड्स मेडिसिन? म चाहिँ 5 जना केटकेटी मध्ये सबभन्दा कान्छी. भेरी लभड. I grew up in very secure environment. दिदीहरू मभन्दा धेरै जेठा हुनुहुन्थ्यो, दिदी दाजु. र मेरो एकजना दाजु र एकजना दिदी चाहिँ अलरेडी डक्टर्स. दाजुले चाहिँ कलकत्ताबाटै पढ्नु भएको, दिदीले चाहिँ कानपुर GSVM मेडिकल कलेज भन्ने छ त्यहाँबाट पढ्नु भएको. सो परिवारभित्रै चाहिँ रोल मोडल्सहरू थिए. Then there was Dr. Hemanga Dikshit. That all, I mean, I grew up hearing stories about his father, Siddhi Mani, and that's that. So, there was a lot of positive environment to push me towards medicine. I think when सानै बेलादेखि मैले चाहिँ डाक्टर नै हुन्छु भनेर नै पढेको हो. So I think a lot of family influence and a lot of inspiration. So in that environment. हजुर. अहिले फर्केर हेर्दा चाहिँ एग्रिकल्चर पो पढ्नु पर्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ, because I love gardening, but that's for another time. We'll come to your gardening. Yes, indeed. Passion is very important, and we know about your passion for gardening. Yes. But coming back a little bit, how did you meet Dr. Upendra Devkota? I was working in teaching hospital. अनि त्यस्तै सिलसिलामा म काम गर्दै थिएँ. डाक्टर साहब बेलायतबाट आउनु भएको रहेछ, and he had heard about me from his friends perhaps.
So he came to meet me at a teaching hospital. So that is where I met him. He actually came to look for me because he had heard about me in England from Professor Mathura Prasad Shrestha, who was Minister for Health also, a huge public health personality. म उहाँसँग काम गर्थेँ. So उहाँले बताउनु भएको रहेछ उपेन्द्र डाक्टर साहबलाई मेरो बारेमा. So it was a love marriage. Yes. अब त्यसलाई लभ नै भन्ने कि I met him for a few days, then he went back, but we were in touch. And he went and met my family. So it was more arranged than love, but I was very impressed with him. उहाँको honesty, उहाँको straightforwardness really impressed me. And he was not shy about his background. I think he was, मलाई first second meeting मै मलाई भन्नुभयो हाम्रो केही property छैन काठमाडौँमा. We just have a small house above our heads. मेरो पहाडको background हो. उहाँको father पनि कविराज हुनुहुन्थ्यो. So र त्योभन्दा उहाँको father पनि जडीबुटीको औषधि गर्ने. So he said that हाम्रो परिवारमा चाहिँ यसरी मैले चाहिँ I'm taking the legacy forwards. And his simplicity just impressed me. I found him very humble, not proud about his background, proud about his humble beginning, proud about the fact that there was no food at home. They were proud about the fact that he didn't have एक जोड चप्पल थिएन 14 वर्षसम्म खुट्टामा. नाङ्गै खुट्टा स्कुल पढ्न जाने हो. 14 वर्ष भनेको त 8-9 क्लासमा पुगिसक्छ बच्चा. 14 वर्षमा पहिलोचोटि खुट्टामा लाउने पाएको रे, त्यो पनि बाटाको त्यो फ्लिप फ्लप हुन्छ नि हवाई चट्टी त्यो. एन्ड ही वाज सो प्राउड अफ इट. उहाँको जस्तै हम्बल ब्याकग्राउन्डको केटकेटीहरूप्रति उहाँको ठुलो सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी थियो. तर उहाँलाई यो कुराले साह्रै चित्त दुख्थ्यो कि नेपालमा हामीले जुन मेडिकल एजुकेसनको सेटअप गऱ्यौँ त्यसमा चाहिँ गरिबको केटकेटीले चाहिँ पढ्न पाउने चाहिँ चान्सेस एकदम न्यून भए. त्योभन्दा अगाडि कोलम्बो प्लान थियो एटलिस्ट. बट द वे वी हेभ अर्गनाइज्ड एन्ड अल अफ अस हेभ टेकन, हामी सबै त्यसका लागि जिम्मेवार छौँ. अब काठमाडौँमा बसेर त्यो एक्सपेन्सिभ कोचिङमा नपढिकन मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू त्यसलाई मास्टर नगरिकन त्यो खालको एक्सेस नभइकन त अहिले गोर्खाको सरकारी स्कुलमा पढेको खुट्टामा चप्पल नभएको केटो उपेन्द्र देवकोटा बन्दैन, न्युरोसर्जन बन्दैन नेपालमा. द्याट इज समथिङ he was very sad about. But before he could do much in that direction, his life was cut short. त्यसले अहिले चाहिँ हामीले यो फाउन्डेसन खोलेर त्यस्ता कामहरू गर्न हामीले जमर्को गरेका छौँ. You're doing a wonderful job with the foundation. हजुर. Dr. Saabko Upendra Devkota Foundation. हजुर. We'll talk about the foundation later. Sure. When you come through the struggle, you have that resolute that you will make a difference. Yeah. अनि तपाईलाई पनि सजिलो थिएन. हजुर. नो. डाक्टर साहबसँग बिहा गरिसकेपछि कति गाह्रो थियो. हामीले अहिले पो भन्छौँ पावर कपल भनेर, अहिले चाहिँ धेरै सुनाइमा आइरहेछ. अब त्यो बेला पावर कपल भनेको पनि बुझाइ थियो कि थिएन. यु आर अ पावर कपल, यु वर अ पावर कपल. Thank you. एन्ड कमिङ टुगेदर एन्ड सपोर्टिङ हिम, वर्किङ टुगेदर, तपाईँको बढी एक्सपर्टिज चाहिँ पोलिसी फर्मुलेसनमा, पब्लिक हेल्थमा, उहाँ न्युरोसर्जन हुनुहुन्थ्यो. बट यु वर्क टुगेदर. Yes. And developed national leading institution. So how was the struggle to actually be at the top of the game and establish such a renowned institution in Nepal? It was very hard. It was very hard. It was very clear to me before I even married him that staying back in the West was not an option for him, and I agreed because म त्यो अपर्च्युनिटी छोडेर म नेपाल आएको मान्छे. त्यस हुनाले त्यसमा मलाई केही समस्या थिएन. तर हामी फर्क्यौँ. अब फर्केपछि अब बेलायतमा एउटा स्ट्यान्डर्डमा बस्ने बानी भइसकेको थियो. फर्केर आएपछि त्यतिखेर एकदम गाह्रो थियो. पैसा थिएन. ही युज टु वर्क एट वीर हस्पिटल, आई युज टु वर्क इन टिचिङ. अनि हामीलाई प्र्याक्टिस थिएन. सरकारी स्यालेरीमा हामीले काम गर्थ्यौँ. तर सपना चाहिँ एकदम ठुलो देखियो. बेलायत गइयो. त्यसपछि वी स्टार्टेड वर्किङ.
मैले पनि प्ल्याप दिएँ. आई स्टार्टेड वर्किङ फर द NHS. अनि अब सेभिङ गर्नुपर्छ. नेपालमा त जग्गा किन्नुपर्छ, घर बनाउनु पर्यो. सो वी सेभ 400,000 रुपिज. अनि त्यो चाहिँ यहाँ पठाइयो जग्गा किन्नलाई. सो विथ द्याट दोज 400,000 रुपिज वी बट 4 रोपनीज अफ ल्यान्ड इन अ प्लेस कल हेपाली. अब त्यो ठाउँ हेपाली किन भयो भने हेपिएकोले हेपाली, कोही पनि जान नखोज्ने. अनि त्यस्तो ठाउँमा हामीले 4 रोपनी जमिन किन्यौँ. त्यसपछि पछि गएर हामीले त्यहाँ घर बनायौँ. एउटा गाडी मारुति जिप्सी किन्यौँ बिकज वी कुडन्ट अफोर्ड एनिथिङ बेटर. तर he had such a hunger for learning, hunger for his culture, hunger for the traditional way of doing things. You won't believe it. आजका दिनसम्म we grow our own rice. The rice we eat today is grown in my own garden, in my own field. I got to learn so much from him. He really influenced, what I was able to achieve, the life experience that I've had. I mean, when he became the minister, त्यो सबै एकवटा सम्झनाहरू. When we opened the hospital, private अस्पताल खोल्ने त सपनामा पनि थिएन हाम्रो. थिएन. किनभने हाम्रो ब्याकग्राउन्ड, हाम्रो तालिम, बेलायतमा चाहिँ नेसनल हेल्थ सर्भिस छ NHS, सबै सरकारी, त्यसैमा सबैजना काम गर्ने. त्यस हुनाले प्राइभेट अस्पताल बनाउने, पैसाको लागि अस्पताल खोल्ने त it is still not. That hospital may have been, it was our compulsion to open it in private sector. तर हामी अहिले पनि मिशनरी जिलका साथ काम गर्छौँ. That institution is for advancement of neuroscience. नेपालमा नेपालीहरूले दाल भात खाएर वर्ल्ड क्लास सेवा लिन सकुन् भनेर खोलेको हो. र मेरो जीवनकालमा चाहिँ हामी यही मोडालिटीमा चलाउने छौँ अस्पताल. हामी सुरु भएको 18 वर्ष भइसक्यो. Not a penny has been disbursed to the promoters. Reinvested into the institution, हामी capacity building, improving the पूर्वाधारको विकास गर्ने, पूर्वाधारको विकास गर्ने, नयाँ टेक्नोलोजी. अब न्यूरोसाइन्स भनेको हरेक दिन नयाँ नयाँ प्रविधि, नयाँ नयाँ चिकित्साको मोडालिटी. आज हामीले जे औषधि दिएर वा जे प्रविधिले हामी सर्जरी गर्छौँ, भोलि अर्को चेन्ज हुन्छ. सो एकदम ऱ्यापिडली चेन्जिङ टेक्नोलोजी वाइज र भेरी डिमान्डिङ. हजुर डक्टर मधु, आई थिङ्क इट्स अ भेरी इन्सपायरिङ स्टोरी. थ्याङ्क यू. यो कुरा गर्दै तपाईँले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने तपाईँले अब तपाईँको हस्पिटलमा चाहिँ यु आर रिइन्भेस्टिङ, पूर्वाधारको विकास गरिरहेछ र लक्ष्य चाहिँ तपाईँले चाहिँ वर्ल्ड क्लास सेवा सुविधा नेपाली सर्वसाधारण जनतालाई उपलब्ध गराउने. हजुर. अहिलेको अवस्था हेऱ्यो भने हाम्रो जनसङ्ख्यामा 1/3 भन्दा बढी खास गरी युवा विदेश पलायन भइरहेछन्. मैले अलिकति बुझेको अनुसार एउटा शिक्षा हो, दोस्रो स्वास्थ्य हो. हजुर. विदेशमा गइसकेपछि फ्यामिलीको सिक्योरिटी हुन्छ, राम्रो स्कुलमा पढाउनु पाइन्छ र केही बिरामी पर्यो भने, कोही परिवारको सदस्य बिरामी पर्यो भने बेस्ट हेल्थ केयर सर्भिसेस देयर. यो दुईटा दिनु सक्यौँ भने बढी युवाहरू नेपालमै बस्न रुचाउँछन् र सुरक्षित पनि महसुस गर्छन्. एउटा सेक्टर त तपाईँको सेक्टर पर्यो, एउटा त गभर्मेन्ट छ, एउटा प्राइभेट छ. व्हाट इज द सिचुएसन अफ द ओभरअल प्राइभेट एज वेल एज गभर्मेन्टको स्वास्थ्य क्षेत्रको स्थिति के छ र त्यसमा सुधार गर्न मेन पोइन्ट्सहरू के सुधार गर्न सक्यो भने त्यो जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्छौँ कि सर्वसाधारणले चाहिँ राम्रो स्वास्थ्य सेवा नेपालमै पाउन सकिन्छ भनेर त्यो कसरी आश्वासन दिन सकिन्छ? तपाईँले चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षाको लागि धेरै मान्छेहरू पलायन भइरहेको कुरा भन्नुभयो. त्यसमा अलिकति मेरो विमति पनि छ. किनभने बाहिर गएका नेपालीहरूले सबैले वर्ल्ड क्लास सेवा पाइरहेका छैनन् बाहिर. कति नेपालीहरू नराम्रो चोट लागेर, रोग लागेर, इन्कम्प्लिट पोर क्वालिटी सेवा पाएर झन् कम्प्लिकेसन भएर फर्काइएका छन्, मृत्युवरण गरेका छन्. त्यो हाम्रो रियालिटी हो. एकदम विकसित मुलुकमा गएकाहरूले
इन्स्योरेन्स पे गरेर सेवा पाउनुभयो होला, त्यो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी। तर हामीले चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू यहाँ बस्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाउन चाहिँ तपाईँ हाम्रो जतिको इम्पोर्टेन्ट रोल छ त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ यो समाजको छ, यहाँको पोलिटिकल सिस्टमको छ। त्यस हुनाले त्यसको अलि रामिफिकेसन धेरै वाइड छ जस्तो लाग्छ। अनफर्चुनेटली म के देखिरहेको छु भने हाम्रो पालामा भन्दा अहिले गभर्मेन्ट सेक्टरमा फर एडभान्समेन्ट अफ टेक्नोलोजी चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कम भइरहेछ। प्राइभेट सेक्टरलाई सरकारी सेक्टरसँग तुलना गर्न चाहिँ अलि मिल्दैन, किनभने सरकारीमा त सबै कुरा यो सपोर्टेड, योर इन्फ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ड बाई द गभर्मेन्ट, द स्यालेरी कम्स फ्रम द गभर्मेन्ट, राइट, द इन्स्ट्रुमेन्ट्स एभ्रिथिङ इज पर्चेस्ड बाई द गभर्मेन्ट होइन। हामी पोलिसीमा चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्छौँ, कति राम्रो सुनिन्छ, तर वेन इट कम्स टु डिलिङ विथ प्राइभेट सेक्टर यिनीहरू त बदमास, यो चोरहरू, यिनीहरू खाली पैसा कमाउनका लागि खुलेका अस्पताल भन्ने एउटा धारणा छ। त्यो चाहिँ द्याट इज रियली डेट्रिमेन्टल। अब एकदम राम्रो कुरा हो इन्स्योरेन्स सुरु भएको छ नेपालमा, तर त्यसमा पनि मैले अलिकति समस्या देख्छु। नेपालमा हाम्रो पब्लिक हेल्थ सिस्टम एकदम राम्रो थियो, अहिले पनि त्यति हामीले बिगारिसकेका छैनौँ। तर जस्तो भनौँ न, योभन्दा अगाडि म सम्झिन्छु स्वाइन फ्लू आउँदाखेरि देवर कन्ट्रिज, आर नेबरिङ कन्ट्रिज ह्याड टु पुट कर्फ्यू स्प्रेड रोक्नको लागि, जबकि नेपालमा हाम्रो पब्लिक हेल्थ सिस्टम मार्फत हामीले चाहिँ त्यस्ता डिजिजहरूलाई हामीले अवेरनेस क्रिएट गऱ्यौँ, कन्ट्रोल गऱ्यौँ, कन्टेन गऱ्यौँ। त्यस हुनाले त्यो हाम्रो एकदम स्ट्रङ पब्लिक हेल्थ सिस्टमलाई हामीले चल्न दिएर त्यसलाई चाहिँ कसरी स्ट्रेन्थन गर्ने, त्यसमा पहुँच कसरी बढाउने, त्यसको कसरी जनताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई, त्यो गरेर जुन बढी रिसोर्स इन्टेन्सिभ सेवाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले प्राइभेट हस्पिटलसँग कोलाबोरेट गरेर they could be allowed to provide those resource intensive services which are the reason for most of the out of pocket expenditure. Out of pocket expenditure जुन जसले चाहिँ अहिले 60% स्वास्थ्य सेवालाई धानिरहेछ, त्यो चाहिँ धेरै जसो यो यस्तो खाले सिरियस रोगका लागि खर्च हुन्छ, चाहे त्यो मुटु होस्, चाहे त्यो ब्रेनको प्रब्लम होस्, चाहे त्यो क्यान्सर होस् होइन। सो त्यस्ता कुराहरू इनोभेटिभ सोच बनाएर जे कुरा राम्रो छ त्यसलाई किन भत्काउने, त्यसलाई किन इन्स्योर गर्नु पर्यो? त्यो त गभर्मेन्टको रिसोर्सले चलिरहेछ नि। मान्छे कसले गरिब भइरहेछ, मान्छेले किन घरखेत बेच्नु परिरहेछ भने यो जटिल प्रब्लमहरूको चिकित्साको लागि, त्यसलाई पो त पहिला सपोर्ट गर्नु पर्थ्यो। एन्ड देयर इज डेफिनेटली need for better dialogue and better planning. You have to partner with the private sector because they are providing quality service. Unfortunately, जुन हामीले दिनु सक्नुपर्ने हो सरकारी स्तरबाट तर दिन सकिरहेको छैनौँ। सो यो कार्यान्वयन पक्षमा ल्याएर नीति नियमहरू जुन राम्रा नीति नियमहरू छन्, यहाँ पूर्वाधारको विकास गर्न अलिकति यो मिसट्रस्ट या मिसकन्सेप्सन, यो माइन्डसेट जुन चाहिँ निजी क्षेत्र भनेको सबै चोरहरू, ठगहरू, पैसा मात्रै कमाउन होलान्, कहीँ कमी कमजोरीहरू सबैको हुन्छ, तर त्यसलाई जेनरलाइज त गर्नु मिल्दैन। तपाईले भने जस्तो क्वालिटी सर्भिस धेरै हस्पिटल, क्लिनिक, डक्टरहरूले गरिरहेछन्। त्यसैले त्यो भावना एउटा चाहिँ सहकार्य गरेर भएको रिसोर्सेस, हाम्रो लिमिटेड रिसोर्सेस छ नेपालमा, त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने? हाउ डु यु थिङ्क वी क्यान मुभ फरवर्ड इन एकदम कोलाबोरेटिभ अफेयर, PPP, एन्ड एट द सेम टाइम एउटा चाहिँ जुन चाहिँ यत्रो सङ्ख्यामा हाम्रो एकदम राम्रा पढेका डक्टरहरू, नर्सहरू, टेक्निसियन्सहरू बाहिर गइरहेछन्, हाउ डु वी रिटेन देम? एउटा त मलाई एकदम ठुलो समस्या नेपालको मलाई कस्तो लाग्छ भने देयर इज अ ह्युज डिस्क्रिपेन्सी। हाम्रा जीविकोपार्जनको लागि जे जति रिसोर्सको आवश्यकता छ त्यो चाहिँ हाम्रो एक ठाउँको जागिरबाट हामीलाई उपलब्ध हुँदैन। योर स्यालेरी हेज टु म्याच विथ द कस्ट अफ लिभिङ। There has not been any effort from the government. So, त्यसो भएपछि के हुन्छ? मान्छेले they start earning from the wrong means.
यु नो त मलाई चाहिँ त्यो पहिलादेखि मलाई लाग्थ्यो हाम्रो देशमा चाहिँ कस्ट अफ लिभिङ र अर्निङमा चाहिँ इफ देयर वाज अ बेटर ब्यालेन्स आई थिङ्क द्याट वुड हेभ एडेड। बाहिर किन जान्छ, 2 पैसा कमाएर सेभिङ गरौँला, एउटा घर किनौँला, बच्चाहरूलाई स्कुलमा पढाउँला, त्यो हामी नेपालमा किन उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ? अघि त मैले भन्नुभयो रिसोर्स हो, अहिले पोस्ट कोभिड अहिले हाम्रो अलि रिसोर्स क्रन्च भएको छ, तर यत्रो पैसा छ गभर्मेन्ट कफरमा, सो मच मनी इज गोइङ टु द प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट एन्ड टु द लोकल गभर्मेन्ट, त्यसको प्रपर युज भएको छ कि छैन त्यो मोनिटर गरौँ न। You know, between 20 to 40% of the money that is meant to go to the people is actually not going to them. सुधार गर्ने धेरै ठाउँहरू छन्, सुधार गर्न सकिन्छ, तर कमिटमेन्ट चाहिँ चाहियो। If it can happen in private sector, why can it not happen in government sector? It's the same people, you know, who are running the two. The private sector चलाउनुको, we are not importing people from the moon, तपाईँ हामीले नै चलाइरहेछौँ, तपाईँ हामीले नै सरकारी पनि चलाइरहेछौँ, तर कमिटमेन्ट चाहियो। अघि इन्ट्रेस्टिङ एउटा कुरा मलाई लागेको, यो तपाईँले गर्नुभयो एउटा कुरा, दे आर गुड डक्टर्स एन्ड दे आर डक्टर्स। आई वुड नेभर से दे आर ब्याड डक्टर्स बिकज त्यो सर्भिसको भावना एन्ड डक्टर्स आर अलवेज देयर टु सर्भ। सो दे आर एक्सेप्सनली गुड डक्टर्स हु आर रेकग्नाइज्ड एन्ड डक्टर्स। द गुड डक्टर्स आर द वान्स हु लिड, हु क्यान एक किसिमले सबैलाई प्रेरणाको रूपमा सबैले हेर्ने, दे इन्स्पायर पिपल, they communicate very well with the not just the patients, with their peer group. Yeah, actually distinguishes an exceptionally good doctor from the rest. What are the qualities? हाम्रो डक्टर्स कम्युनिटीमा पनि एकदमै धेरै समस्या छ। सबै सेवा सबै अस्पतालमा उपलब्ध हुँदैन। सरकारी हामीले कति देख्छौँ, राम्रो इक्विपमेन्ट्सहरू किनिन्छ, ल्याएको 2-3 महिनामा it breaks down, it is out of function, and then the other private clinics around, you know, they prosper. त्यसमा हाम्रो ठुलो रोल छ, you know. त्यस हुनाले there is need for good people, honest people to be the role model, to show that it is possible and to inspire people to do better. So moving on about alikata hamro aba neuro health, brain health, we are talking about strokes causing so many ज्यान जोखिम भएर त्यो चाहिँ अझ तीव्र गतिमा बढेर टप 3 मा आइसकेको छ। मेबी त्यसले अहिलेको लाइफस्टाइलले गरेर हो, अहिलेको स्ट्रेसले गरेर हो, त्यो विभिन्न कारणले गरेर अब स्ट्रोक इज वान अफ द मेजर किलर्स इन नेपाल। सो व्हाट क्यान वी डू टु मिनिमाइज द डेथ्स, स्पेशली regarded to neuro, strokes, heart diseases? How can we reduce fatalities there? Stroke को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ when I was a medical student, stroke happened in old people, usually men. Now, almost 25% of stroke that come to our hospital are young people, young men and women. The youngest woman that we've treated for stroke was 25. The youngest man who had an ischemic stroke, whom we pulled the clot out in the cath lab and sent home, was I think 34. So it's happening in younger people. Tesunale, most of the reasons for stroke is lifestyle related. So we can do something about it. There are some factors which cannot be changed, like age, gender. It is more common in men. There are some conditions, you are born with some deficiencies of some enzymes and things. त्यसलाई छोडेर हामीले मोडिफाई गर्न सक्ने रिस्क फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ सानै उमेरदेखि हामीले त्यसलाई त्यो लाइफस्टाइललाई अपनाउनु पर्यो। जस्तो सिडेन्टरी लाइफस्टाइल, हामी पहिला हिँड्थ्यौँ धेरै, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानलाई हामी हिँड्ने नै गर्थ्यौँ, जब कि अहिले चाहिँ यहाँबाट ऊ त्यहाँसम्म जानु पर्यो भने विल स्टार्ट आवर मोबाइल अर विल ड्राइभ हैन। सो त्यसले गर्दाखेरि धेरै जसो हामी पहाडमा बस्थ्यौँ हैन। अब अहिले थ्याङ्क्स टु आवर द रिसेन्ट पास्ट, मोस्ट अफ द पिपल हेभ मुभ टु अर्बन एरियाज, सहरीकरण भयो, यातायातको साधनको सुविधा भयो, खानामा डायट चेन्ज भएको छ, स्मोकिङ, ड्रिङ्किङ अफ एल्कोहल, यो सबै कुराले हाम्रो रिस्क बढाउँछ। हामी कम्प्युटर आयो, हामी डेस्कमा बसेर काम गर्न थाल्यौँ
हाम्रो लाइफस्टाइल सिडेन्टरी भयो, हामी हिँडडुल कम गऱ्यौँ, त्यो सबैले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ। र यस कुराको जानकारी सरकारलाई नभएको होइन। नेपालमा धेरै राम्रा राम्रा अध्ययनहरू भएको छन् नन कम्युनिकेबल डिजिजेसमा। तर अब कस्तो छ भने कुनै पनि रोग लागिसकेपछि त्यसको लागि उपचार उपलब्ध गराउन इम्पोर्टेन्ट छ, तर त्यो रोग नै नलाग्नका लागि अहिलेदेखि काम गरे अर्को 10 वर्षमा त हामीले ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छौँ नि त। त्यस्ता कुरामा चाहिँ अलि हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन। त्यसै हुनाले चाहिँ हामीले उपेन्द्र देवकोटा फाउन्डेसन मार्फत अहिले चाहिँ स्ट्रोक अवेरनेसमा हामीले काम गरिरहेछौँ। हामीले युनिफर्म्ड मेन एन्ड वुमेन, हामीले प्रहरीहरूसँग हामीले डिफ्रेन्ट यो क्लबहरूमा गएर स्कुलहरूमा हामीले अहिले एउटा सानो अपर्च्युनिटी पायौँ। मिस नेपालको दौरानमा पनि हामीले विभिन्न कलेजहरूमा गएर यङ भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अवेरनेस र त्यो सँगसँगै अब मोटरसाइकल्स अल अराउन्ड हाउ टु प्रिभेन्ट सिभियर हेड इन्जुरी। हाम्रो चाहिँ हेलमेट चाहिँ एउटा स्टाइलका लागि लगाउने होइन, त्यसलाई लगाएपछि त्यसलाई राम्ररी सिक्योर नगर्ने, कतिपयले त टोपी जस्तो लगाएका हुन्छन्। त्यसो भयो भने के हुन्छ भने इम्प्याक्टका साथ पहिला त्यो हेलमेट उड्छ एन्ड यु आर भल्नरेबल। र सबभन्दा धेरै भल्नरेबल त्यो पछाडि बस्ने मान्छे, धेरै जसो महिला बच्चाहरू हुन्छन्। त्यस हुनाले अहिले हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर पिलियन राइडरलाई पनि म्यान्डेटरी हेलमेट लगाउने त्यो पनि हामी फाउन्डेसन मार्फत काम सुरु गरेका छौँ। र स्ट्रोकको लागि अवेरनेस, स्ट्रोकका जुन रिस्क फ्याक्टर्सहरू छन् तिनीहरूबाट हामी कसरी बच्ने, त्यो सँगसँगै जसलाई स्ट्रोक भयो उसका लागि अस्पतालहरू स्ट्रोक रेडी हुनु पर्यो। 2 बजे स्ट्रोक भयो भने हाम्रो यहाँ सेटअपमा इन्भेस्टिगेसन हुँदैन। सिटीको लागि पनि भोलिपल्ट कुर्नुपर्छ, एमआरआई हुने त कुरै भएन। दो सर्भिसेस हेभ टु बी अवेलेबल राउन्ड द क्लक, एब्सोल्युटली, बिकज स्ट्रोक क्यान हिट एनी टाइम। त्यस हुनाले स्ट्रोक रेडी हुनुपर्छ अस्पताल। आई एम भेरी प्राउड टु से द्याट इन द लास्ट सिन्स वी गट द क्याथ ल्याब्स इन 2020 जस्ट ड्युरिङ कोभिड हाम्रो अस्पतालमा चाहिँ हामीले एउटा अक्युट स्ट्रोक युनिट बनाएका छौँ र साथसाथै अस्पताललाई चाहिँ स्ट्रोक रेडी बनाएको छौँ। भनेपछि देयर इज अवेलेबिलिटी अफ न्युरोलोजिस्ट, न्युरोसर्जन, रेडियोलोजिस्ट राउन्ड द क्लक। हजुरको हस्पिटल R&D को कुरा गर्दा र समग्र रूपमा निजी क्षेत्र र हाम्रो अभिभावक भनेको त नेपाल सरकार हो। हजुर। सो हाम्रो पब्लिक हेल्थ सिस्टमबाट गभर्मेन्टले र प्राइभेट सेक्टरले कति हामी R&D मा सिरियस छौँ या लगानी गरिरहेछौँ? मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ हेल्थ सेक्टरको बढी भयो। त्यस हुनाले हेल्थ सेक्टरको कुरा गर्छु। एकाडेमियाको कुरा गरौँ। यसमा राम्रो पाटो चाहिँ के छ भने रिसर्च इज इन्टरवोभन इन द एकाडेमिक्स। अब रिसर्च नगरिकन ब्याचलर्स प्रोग्राम पनि कम्प्लिट हुँदैन, मास्टर्समा त हुँदैन। पिएचडी प्रोग्रामहरू चलिरहेछन्, त्यसमा राम्रो रिसर्च गर्नै पर्यो। त्यस हुनाले सायद अरू सेक्टरभन्दा स्वास्थ्यको केही some at least there's some activities happening, तर definitely there is a room for improvement, lots of room for improvement. स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने अब नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल भन्ने संस्था छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको। युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसन छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा, जसले चाहिँ रिसर्चको लागि ग्रान्ट लिएर आएर त्यो रिसर्च चाहिँ अरूहरूलाई रिसर्च गर्ने मौका दिएर त्यो त्यस्तै खालको पेपर्सहरू कल फर पेपर्स गरेर त्यसलाई असेस गरेर गर्ने एउटा सिस्टम त छ। तर मैले चाहिँ दुईटैमा अलिअलि काम गर्ने मौका पाएँ र मैले देखेको चाहिँ के छ भने त्यो संस्थाहरू त रिसर्च गराउन, रिसर्चको गुणस्तर एन्स्योर गर्नका लागि बनेका हुन्। अब त्यो नभएर त्यो रिसर्च लगाएको पैसा आफै रिसर्च गर्ने, आफै रिपोर्ट लेख्ने, त्यस्तो खालको एउटा अलि माहौल क्रिएट भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने एकातिर जो जेन्युइनली रिसर्च गर्न चाहन्छन् तिनीहरूलाई फन्डको अभाव हुन्छ
हैन उनीहरूले मिहिनेत गरेर रिसर्च गरे भने त्यो स्टडिजहरू चाहिँ उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित गर्छन् नेपालका समस्याहरू चाहिँ अरूले त्यसका बारेमा जानकारी पाउँछन् त्यस हुनाले हामीले अझै बढी रिसोर्स त्यसबाट ल्याउन सक्छौँ त्यस्तै रिसर्च काउन्सिलको काम पनि रिसर्च गर्ने होइन कि अरूबाट गराउने त्यसको गुणस्तरीयता चाहिँ त्यो इन्स्योर गर्नका लागि भनेर बनाइएको हो र त्यस्ता कुरामा चाहिँ सरकारले अझै ध्यान दिनुपर्छ यो गएको पैसाको सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर अब हामीहरूको जस्तो अर्गनाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने हाम्रोमा पनि रिसर्च इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट र हामीले म्यान्डेटरी बनाएको छौँ सबै कन्सल्टेन्टलाई वर्षको एटलिस्ट एउटा वा दुईवटा आर्टिकल पब्लिस हुनैपर्छ त्यसको लागि रिसर्च गर्नै पर्यो त्यो हामीले एउटा सिस्टम बनाएको छौँ तर द्याट इज नट इनफ रिसर्च अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज जबसम्म हामीले आफ्नो यहीँ रिसर्च गरेर त्यसको फाइन्डिङ्सका आधारमा उपचारको पद्धति सुरु गर्दैनौँ जसलाई चाहिँ हामी एभिडेन्स इन्फर्म्ड मेडिसिन भन्छौँ वा एभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन भन्छौँ त्यो नगरे भने त अब अर्कोको देशमा अर्काको जेनेटिक कम्पोजिसनको मान्छेमा गरेको अध्ययनको आधारमा त्यसको फाइन्डिङ ल्याएर नेपालमा हामी कति वर्ष त्यसरी चलाउने तर कस्तो छ भने रिसर्च गर्न सजिलो बनाइया छैन रिसर्चको वातावरण चाहिँ अझै सहज research should not be considered something oh my god I have to do a research but it should be interwoven in your day to day practice भनौँ न डाक्टर साहबहरूले जुन बिरामीहरू हेर्नुहुन्छ त्यसको राम्ररी रेकर्ड राख्ने त्यसबाट चाहिँ त्यसैबाट त डेटा आउँछ नि त्यसलाई पब्लिस गर्ने त्यसको मेडिकल अडिट गर्ने हैन मेडिकल अडिटको हामीले चाहिँ अझैसम्म सिस्टम बसाल्न सकेका छैनौँ अब किनभने म डाक्टरमा बिरामी हेरे पुगिहाल्यो नि भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ त्यो रिसर्च गर्नुपर्छ मैले यु नो त्यस्तो खालको अलि माहौल चाहिँ अलि गाह्रो छ मेरो एउटा प्रश्न हजुरले लिड गरिराख्नु भएको छ जेन्डर इक्वालिटीको कुरा आउँदा health sector specifically you've been in this sector for such a long time. Yes. Is there discrimination? What are the challenges that young doctors, nurses, especially gender ko hisable, how do you see it? Is it a challenge? Is there a lot of discrimination? I wouldn't be telling the truth if I said that there's no, it's easy for women. But that it's easy for women doctors, no. There is such a hierarchy. मैले चाहिँ हाम्रो हेल्थ सिस्टमलाई नै हेर्छु माथि टपमा मिनिस्टर होस् सेक्रेटरी होस् how many women do we see? And when we come down to the bottom rung, we have what is known as female community health volunteers, we have the nurses, we have the auxiliary nurse midwives, we have the skilled birth attendant. त्यहाँ तल्लो एचेलनमा चाहिँ टन्नै महिलाहरू हुन्छन्. But as you move up, presence of women dwindles miserably. You know, there are some wonderful examples of ladies who are doing very well, you know, lady surgeons, even neurosurgeons, we have neurointerventionist ladies who have come to Nepal. There are some very successful women doctors. So leaders को चाहिँ ठुलो role हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. हाम्रो महिला representation in our parliament, we've had so many leaders. यो regionमा हेर्दा चाहिँ मन्त्रीज्यूहरूदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूहरूदेखि लिएर lot of women in leadership positions. So that is a great start. I think त्यो continuity गर्न सक्यौं भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ नीति नियमले गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा सानो देश भएको फाइदा चाहिँ मैले त्यो देखाएको छु के it's easier to bring about change. And we can. I think if there is a will, yeah, we can. Absolutely. So I think we should all collectively work towards that. Let's hope that leaders like you, all the leaders, Darshakaru, all of us can work together. अब त्यो भन्दै अलिकता अब we'll move on a segment of the show. This segment of the show is called Point of View. Google doctor, self-medication. What do you feel about it? I'm one of the victims. If anything happens, you go to Google, and we do self-medications. All of us Google a lot. तर
जेन्युइन इन्फर्मेसन, भ्यालिड इन्फर्मेसन हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ देयर इज अ बिग क्वेसन मार्क. त्यो चाहिँ हामी अलि सावधान हुनुपर्छ. मलाई लाग्छ एनिथिङ द्याट हेल्प्स अस, मेक्स आवर लाइफ इजियर, बेटर, वाइ नट? नयाँ कुराहरू किन ट्राई नगर्ने? सो आई एम ओपन टुवर्ड्स इट, बट I keep that much, take it with a pinch of salt, that there is a chance of, there being great literature and... True. Not everything is true. Yeah. So always consult a professional. Certainly. Gender inequality in leadership positions. We do not see so many women allowed to come up to those positions higher up in the organizations. There's a lot of talk, rhetorics, but genuinely तलबाट स्ट्रगल गरेर आएर माथि पुग्न चाहिँ सजिलो छैन. वातावरण पनि अलि असहज छ. परिवारदेखि नै यो त अर्काको घर जाने हो, अर्काको लागि गर्ने हो, त्यस्तो खालको वातावरणमा हुर्केको बच्चाले आफ्नो काबिलियतमा, आफ्नो एबिलिटीमा गर्व गरेर होइन मलाई चाहिँ आई डिजर्भ दिस भनेर त्यो प्रयास कसरी गर्छ? सो समाजको ठुलो रोल छ इन हाउ वी नर्चर आवर गर्ल्स. सोशलाइजेसनको ठुलो रोल छ. Another topic is हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति. Very good on paper. Implementation needs serious effort. Women in medicine. Positive. Many more women are coming into medicine compared to earlier. So I have a lot of hope. Now we move on to the last segment of the show, which is rapid fire. The most important person in your life? My mother. The last book you read? The last book I read was And Finally by our friend Henry Marsh. He's a British neurosurgeon, but post-retirement he took up writing and he's written some best-selling books about his life. And the last one he's written is called And Finally, when he was himself diagnosed with cancer. Your favorite holiday destination? Earlier, we used to travel a lot to Europe. But since COVID, I've been to some beautiful places. Egypt was one. Maldives was one. We went recently to Greece. It's tough to say which is the favorite, but maybe Egypt I would like to go again. And I love Nepal. I mean, I can think of Elam in the east. Pashthar was really beautiful. There are beautiful places in the west as well. Yeah. Something close to your heart, gardening. भित्रदेखिको happiness. Dogs. I grew up with dogs. I've never lived without dogs. They are my best friends. What is your favorite food? Chinese. Chinese. Italian. Yeah, I like all sorts of cuisine. Your most cherished memory? Till I got married, when I was in medical school, cost of living in Kolkata was 200 rupees. And I had paid 400 rupees to buy a ticket to watch cricket match between India and West Indies at Eden Gardens. And that was my really cherished memory. But I think the day we got married, birth of our daughters, and the time I get to spend with my family when we are traveling to these beautiful destinations. Dr. Upendra Devkota. An extraordinary, legendary leader. Thank you so much, Dr. Madhu. It was a pleasure having you. Thank you. धेरै कुरा सिक्न पनि पाएँ र तपाईले जसरी चाहिँ पब्लिक हेल्थको कन्ट्रिब्युसनदेखि लिएर जुन तपाईको संस्था र जुन नीति नियमहरूको स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईको योगदान प्रति हामी सबै आभारी छौं र भविष्यमा फाउन्डेसन मार्फत तपाईको हस्पिटल मार्फत अझै सेवा सुविधा बढ्दै जाओस् भन्ने हाम्रो शुभकामनाका साथ
आज हामी तपाईँलाई हाम्रो सोमा आइदिनु भयो, समय दिइदिनु भयो. Your small token of appreciation wow. from our side. Oh, thank you so much. Hazur, this is a small caricature. So Thank you, team. Thank you so much. Lovely. Thank thank you. you so much. It was a real pleasure having you here. Same here. Same Keep in here. touch. A Media 9 presentation. Supported by Citron. Good night. लामखुट्टे बगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस्. गुड नाइट लिक्विड. Business 360 presents 360 Leadership with Saurabh Jyoti.